are ancient civilizations that were separated by centuries, and yet this same pictogram was discovered in every one of them. یہ سب سے قدیم اور سب سے بڑا کائناتی سوال ہے، کیا ہم کائنات میں اکیلے ہیں؟ اس حقیقت کو دیکھتے ہوئے کہ زمین سے ملتے جلتے حالات کے ساتھ لاتعداد اجنبی دنیا ہے، تقریباً کوئی نہیں مانتا کہ ہمارے سیارے پر زندگی منفرد ہے۔ زمین سے ملتے جلتے حالات کے ساتھ 300 ملین سے زیادہ دنیا آکاش گنگا میں پھیلی ہوئی ہے، تو شاید ایک بہتر سوال یہ ہے کہ کیا ہم کہکشاں میں اکیلے ہیں؟ اس حقیقت کو دیکھتے ہوئے کہ ہم پہلے ہی دوسرے ستاروں کے گرد چکر لگانے والے 4000 ایکسو پلینٹس کی نشاندہی کر چکے ہیں، اور ہمارے پاس پہلی بار آکاش گنگا کہکشاں کی مردم شماری ہوئی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اوسطاً ہر ایک ستارے کا ایک سیارہ اس کے گرد گھومتا ہے، اور ان میں سے تقریباً 5واں حصہ ہے۔ زمین کے سائز کے سیارے ان کے گرد گھوم رہے ہیں۔ اس صرف ریاضی کرو، ہم آکاش گنگا کہکشاں میں 100 ارب ستاروں میں سے بات کر رہے ہیں۔ ہم زمین کے سائز کے اربوں ممکنہ سیاروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور یہ ماننا کہ ہم صرف ایک ہیں، میرے خیال میں مشکلات کو دیکھتے ہوئے بلکہ مضحکہ خیز ہے۔ اور ہبل خلائی دوربین کی نظر میں کتنی کہکشائیں ہیں؟ تقریباً 100 بلین کہکشائیں ہیں۔ تو ریاضی کرو، نظر آنے والی کائنات میں کتنے ستارے ہیں؟ 100 بلین کہکشائیں گننا 100 بلین ستارے فی کہکشاں۔ ہم ایک ایسی تعداد کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو انسانی تصور سے باہر ہے۔ اور یہ ماننا کہ صرف ہم ہی ہیں، میرے خیال میں بلکہ مضحکہ خیز ہے۔ 60 سال سے زیادہ عرصے تک ہمیں صرف اس سوال کا جواب دینا تھا ڈریک مساوات، جس نے تجویز کیا کہ آکاش گنگا کہکشاں میں تہذیبوں کے ساتھ شاید 1000 سے 100 ملین کے درمیان سیارے موجود ہیں۔ اب ناٹنگہم یونیورسٹی کے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ وہ ایک نیا کائناتی ارتقاء پر مبنی حساب کتاب لے کر آئے ہیں، جو بتاتا ہے کہ ہماری آکاش گنگا کہکشاں میں کم از کم 36 ذہین تہذیبیں موجود ہیں۔ ذہین اجنبی تہذیبوں کی درجہ بندی پارٹیشن آف اسکیل کا استعمال کرتے ہوئے کی جاتی ہے، جو کسی تہذیب کی تکنیکی ترقی کی سطح کو اس کی توانائی کی مقدار کی بنیاد پر ماپنے کا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے ہمیں ایک اجنبی زندگی کی شکل کی نفاست کی سطح کو سمجھنا ہوگا اگر ہم ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس صدی میں ہم شاید سگنلز، ایک ماورائے زمین تہذیب سے سگنلز، روزمرہ کی غیر معمولی ترسیل جو وہ خارج کرتے ہیں، اٹھائیں گے۔ اور سب سے پہلا کام جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کی زبان کو سمجھیں، یقیناً، لیکن بھی یہ معلوم کریں کہ وہ کارداشف اسکیل پر کس سطح پر آگے ہیں۔ میں ایک طبیعیات دان ہوں۔ ہم چیزوں کو 2 پیرامیٹرز توانائی اور معلومات سے درجہ بندی کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم بلیک ہولز کی درجہ بندی کرتے ہیں، اس طرح ہم ستاروں کی درجہ بندی کرتے ہیں، اس طرح ہم بیرونی خلا میں تہذیبوں کی درجہ بندی کرتے ہیں۔ لہٰذا ایک قسم آئی تہذیب سیاروں کی طاقت کو استعمال کرنے کے قابل ہے۔ وہ موسم کو کنٹرول کرتے ہیں، مثال کے طور پر زلزلے، آتش فشاں، وہ ارضیاتی واقعات کے دورانیے کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ قسم 2 شاندار ہوگا، وہ ستاروں سے کھیلتے ہیں۔ پورے ستارے، وہ ستارے کی پوری توانائی کی پیداوار کا استعمال کرتے ہیں، جیسے سٹار ٹریک۔ سیاروں کی فیڈریشن نے قریبی ستاروں کو نوآبادیات بنا دیا ہے، لہٰذا ایک قسم 2 کچھ حد تک سٹار ٹریک سے ملتا جلتا ہوگا۔ قسم 3 کہکشاں ہوگی، وہ کہکشاں خلائی گلیوں میں گھومتے رہے، اور قسم 3 سٹار وار کی طرح ہوگی، ایک کہکشاں تہذیب۔ آنجہانی انگریز نظریاتی طبیعیات دان اسٹیفن ہاکنگ نے ہمیں متنبع کیا کہ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، ایلین تک پہنچنا بند کر دیں، کیونکہ وہ شاید اس دوستانہ قسم کے نہ نکلیں جس کی ہم امید کرتے ہیں۔ ہاکنگ نے کہا، جیسے جیسے میں بڑا ہوتا جاتا ہوں، مجھے پہلے سے کہیں زیادہ یقین ہو جاتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں۔ ایک دن ہمیں کلیس A32c جیسے سیارے سے سگنل مل سکتا ہے، لیکن ہمیں جواب دینے سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اگر ہم واقعی کہکشاں میں اکیلے نہیں ہیں اور ایک اجنبی تہذیب ہمارے بارے میں غلط ارادے رکھتی ہے، تو بہت دیر ہو چکی ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے ہی سالوں سے کائنات میں اپنے مقام کو نشر کر رہے ہیں۔ میرا مطلب ہے، یہ میرے لیے بالکل واضح ہے کہ ہم شاید اکیلے نہیں ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم خاص ہیں، لیکن یہ ناپختگی کی علامت ہے۔ ہمارے پاس ہماری ٹیکنالوجی صرف 100 سال کے لیے ہے، اور یہ ابھی 3 سال کے ٹائم اسکیل پر تیزی سے تیار ہو رہی ہے۔ تو تصور کریں کہ 100 سالوں میں، 1000 سالوں میں، 1 ملین سالوں میں، 1 ارب سالوں میں کیا ہوگا۔ اب سورج دراصل کائنات کے ستارے کی تشکیل کی تاریخ میں نسبتاً دیر سے ہے۔ زیادہ تر سورج جیسے ستارے پہلے بنے تھے، اور ان میں سے کچھ پہلے ہی مر چکے تھے، اب جانتے ہیں، سفید حرف بن گئے۔ اگر آپ تصور کریں کہ ہماری طرح کی تہذیب ایک عام سورج جیسے ستارے کے گرد موجود تھی، اب تک اگر وہ زندہ رہے تو ان کی عمر 1 ارب سال ہو سکتی ہے،
और फिर 1 अरब साल टेक्नोलॉजी का तसव्वुर करें। यह हमें जादू की तरह नजर आएगा। खुदा का कुर्ब हम उसे समझने के काबिल नहीं होंगे। मेरी नजर में हमें आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए, और वैसे हमें शायद सिर्फ सुनना चाहिए और बोलना नहीं चाहिए। एक खतरा है, अगर आप कमतर हैं तो खतरा है। अगर आप बहुत ऊंची आवाज में बोलते हैं तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। इस हकीकत को देखते हुए कि हम फी अलहाल बगैर किसी सबूत के अंधेरे में हैं, और सिर्फ हमारी कहकशा में अजनबी तहजीबों की तादाद का अंदाजा लगा सकता है। आकाशगंगा में तहजीबों के साथ मुट्ठी भर से लेकर 100 मिलियन सैयारे तक। एक गैर मकबूल, अगरचे मुमकिन हो, जवाब भी है। तकरीबन कोई नहीं मानता कि हम कायनात में अकेले हैं, लेकिन जब हमारी कहकशा में तकनीकी तहजीब की बात आती है तो शायद हम ही हैं। मैं जरूरी नहीं समझता कि काबिल मुशाहिदा कायनात में सिर्फ हम ही हैं जो बाहर निकल जाती है। अब जानते हैं, हल्के सफर के वक्त में तकरीबन 14 बिलियन साल, और उसी तरह अब जानते हैं 46 बिलियन साल। जब आप खला की तौसी को मद्देनजर रखते हैं तो हमारी काबिल मुशाहिदा कायनात का कदर कुछ ऐसा है। अब जानते हैं 90-92 बिलियन नूरी साल। ये 100 बिलियन से ट्रिलियन कहकशाओं पर मुहित है। अब जानते हैं हर एक में 100 बिलियन सितारे हैं। तो अब 10 से 2200, 10 से 2300 पावर स्टार्स के बारे में बात कर रहे हैं, और तकरीबन इतनी ही तादाद में जमीन जैसे सैयारे वगैरह। इसलिए हो सकता है कि दूसरी ज़हीन जिंदगी भी हो, लेकिन हो सकता है कि हमारी आकाशगंगा कहकशा में सिर्फ हम ही हों। ज्यादा से ज्यादा मुट्ठी भर मैं कहूंगा, लेकिन मैं शायद इस मकतब फिक्र का साथ दूंगा जो तजवीज करता है अपनी कहकशा में सिर्फ हम ही हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं इंसानी जहानत को एक कुदरती इर्तकाई रास्ता के तौर पर नहीं देखता। मेरा मतलब है बहुत सारे दलाइल हैं। सबसे पहले, जमीन पर जिंदगी की 10 बिलियन से ज्यादा अक़साम मौजूद हैं। कोई भी चीज हमारी जहानत और मैकेनिकल सलाहियत और तजस्सुस की सतह तक नहीं पहुंची है। अब जानते हैं व्हेल और डॉल्फिन माकूल हद तक ज़हीन नजर आते हैं, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वो तजरीदी ख्यालात सोच सकते हैं, कि वो दुनिया के बारे में मुतजस्सिस हैं। वो यकीनी तौर पर ऐसी मशीनें नहीं बना सकते जिससे दुनिया का मुताला किया जा सके। तो ये एक दलील है। दूसरी बात यह कि हम सिर्फ 4 या 5 मिलियन साल पहले इब्तिदाई होमिनिड्स के तौर पर आए थे, और होमो सेपियंस के तौर पर सिर्फ 1/4 मिलियन साल पहले। लिहाजा जमीन पर जिंदगी की तारीख की अक्सरियत के लिए जमीन से जिक्र करने वाले एक ज़हीन अजनबी ने कहा होगा। खास तौर पर ज़हीन या मैकेनिकी तौर पर काबिल कुछ भी नहीं है। तीसरा, ये वाज़े नहीं है कि हमारी जहानत एक तवील मुद्दती इर्तकाई फायदा है। अब ये वाज़े है कि पिछले 100 सालों में, 200 सालों में हमने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों को बेहतर किया है, लेकिन मुमकिना तौर पर खुद को तबाह करने के खतरे में। हालिया बरसों में कुछ माहिरीन फल्कियात ने हमारी कहकशा में अजनबी तहजीबों की तादाद के पीछे ज्यादा तजुर्बाती जोर देने की कोशिश की है। उन्होंने 2 अजीम नामालूमों पर तवज्जो मरकूज की है। अब्यूटुक हालात से जमीन जैसे सैयारों पर पैदा होने वाली जिंदगी की मुश्किलात, एक अमल जिसे अब्यूजेनेसिस कहते हैं, और वहां से जहानत की मुश्किलात उभरती है। यहां तक कि इस तरह के तखमीने हाथ में रखते हुए भी माहिरीन फल्कियात अब भी इस बात से मुत्तफिक नहीं हैं कि कायनात में कहीं और जिंदगी के लिए उनका क्या मतलब है। जब ये सवाल आता है क्या आकाशगंगा में दूसरी तहजीबें हैं, साइंसी तबका तकसीम है। जैसा कि एक निस्फ जमीन जैसे सैयारों की सरासर तादाद की तरफ इशारा करता है, लिहाजा हम मुमकिना तौर पर अकेले नहीं रह सकते, जबकि बाकी निस्फ सख्त सबूत का मुतालिबा करता है। सबके बाद, अगर हमारी कहकशां जिंदगी से भरी हुई थी तो तमाम गैर मुल्की कहाँ हैं? फर्मी पैराडॉक्स, अगर वो आम है तो वो कहाँ है? और अब जानते हैं सती अब हो चुका है। एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की तलाश आसमानों को स्कैन कर रही है, और सच है हमने सिर्फ 200 नूरी साल बाहर देखा है, और यह पूरी कहकशां का एक छोटा सा हिस्सा है, इन 100 अरब प्लस सितारों का एक छोटा सा हिस्सा। इसके बावजूद अगर कहकशां जिंदगी, खास तौर पर ज़हीन जिंदगी से भरी हुई थी, तो अब तवक्को करेंगे कि इसमें से कुछ हमारी निस्बत कहीं ज्यादा तरक्की याफ्ता होंगे। हमारी कहकशां का कीमियाई इर्तिका ऐसा था कि अरबों साल पहले सितारों में जोहरी प्रोसेसिंग ने गैस के बादल बनाए थे। उनके धमाके के बाद जो काफी अमीर और भारी अनासिर थे जिन्होंने जमीन जैसे सैयारे बनाए। ऐसी तहजीबें हो सकती हैं जो हमसे अरबों साल आगे हैं। और अगर आप पिछले 200 सालों में होमो सेपियंस के दरमियान टेक्नोलॉजी की तेजी से तरक्की को देखते हैं और अब उसे आगे बढ़ाते हैं, मेरा मतलब है यह बताने की कोई जरूरत नहीं है कि वो 1010,000 सालों में भी क्या हासिल कर सकते थे। 1 मिलियन 10 मिलियन 1 अरब साल छोड़ दें, और अगर वो इंटरस्टेलर सफर और नौआबादियात की इस सलाहियत तक पहुंच जाते हैं, तो आप ये जाहिर कर सकते हैं कि 10 मिलियन साल के अंदर, यकीनन 100 मिलियन साल के अंदर, आप पूरी कहकशां को आबाद कर सकते हैं।
तो फिर आपको 100 या 1000 नूरी सालों से आगे उनका पता लगाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है, वो पहले ही यहाँ मौजूद होंगे। देखने के लिए शुक्रिया।